السلام عليكم الزول في اللوان الحمد لله راكم بخير. Je sais qu'il est très tard à Alger et à Tamarasset. Voilà, on est toujours à l'hôtel donc Mandalay Bay donc à Las Vegas. Ici il est à peu près 6:04 donc تاع العشيه. ورانا مع دوز الجيريان يعطيهم الصحه. دونك واحد صافي 10 سنين ولا فايت راه هنايا في الماريكان، وواحد راه جديد هنايا راه يزور الماريكان، راه يدير لا ديفيرونس بين الجزائر والماريكان. حنايا بعد تفهموا مليح الهدف تاعنا، نبغوا نسقموا بلادنا، رانا باغيين نفرحوا بالجزائر، ولكن الا كنا الناس جدد اللي يعرفوا العالم كي راه يدور واللي راه باغيين يسقموا البلاد. هذا هو الهدف تاعنا، وهذا هو الهدف تاع كاع لي فيديو رانا نديرهم هنايا في الماريكان، باه ان شاء الله الشعب الجزائري اللي ما يقدرش يزور العالم باسكو ما عندوش الفيزا ولا ما عندوش الدراهم يشوف لا ديفيرونس ويدير مقارنه بين الجزائر وبين العالم. فوالا نبداو مع سي فارس. السلام عليكم. فارس السلام عليكم. الزول في اللواء. فين انت دو اكزاكتومون سي فارس؟ انا من الجزائر، من العاصمه، من الله يبارك الله يبارك. وعندك بزاف هنا في الماريكان؟ قريب 2 موا هكذاك. 2 موا هنايا. فوالا دونك جو في سي دو روتورني باسكو يا با بوكو دو لوميير هنايا. واش راك تخدم هنايا في الماريكان؟ نجي تكون فورماسيون لهنا. فورماسيون او كيل دومين؟ دومين بترولي. معاود تقدر راه. Et est-ce qu'il y a une grande différence entre la formation dans le domaine pétrolier في الجزائر وفي الماريكان؟ Bien sûr, oui, justement, علاش يبعثوا لهنا سي بور سا، سي ان فيت باسكو الجزائر لا فورماسيون مازال ما ديفلوبات فريمون، دونك اوبليجي يبعثوا على ليترونجي. يا با دي زيكول مدرسة التكوين في كاينين، مي صدير يلحقوا ان نيفو من بعد خلاص بوغ صدير باش يلحقوا النيفو سوبيريور لازم يشوفوا ليترونجي. Et la formation c'est combien de temps à peu près? في les USA. Ouais. Ça va de 1 à 3 mois, ça dépend. Ça dépend de la spécialité. Et كل شيء باللغة الإنجليزية je suppose. Oui, bien sûr. C'est pas trop difficile? Non, pas de souci. Ça va. Donc ça dépend. كل واحد كيفاش. En gros في الجزائر quand même oui. Ils vous forment un peu شوية في اللغة الإنجليزية. Oui, bien sûr. حاجة مليحة ماشي بالفرنساوي هنا. non. الفرنساوي ça sert à rien. Ça sert à rien. راكم تسمعوا ولا لا؟ اخذتيكم بالفرنساويه ما ديروا بها والو. لونجلي سي سا، لو باش تروح على الانترناسيونال سي لونجلي. كلشي بالانجليزيه؟ وي كلش. اي كلش اونجلي. هي لا باز. وي وين تروح سي سا سي لونجلي. وي. والهدف تاعك سي فارس اسكو تخدم في البلاد ولا تخدم في الخارج؟ دوكا ما تقدرش تعرف الدنيا واش تريزيرفي لك، مي دوكا واحد سي une question difficile شويه، مي بوكو علاش؟ باسكو علاش تقدر في طون بيي تقدر كوميم، سي فري كو سي با ايفيدون، واعر صعيب الشيء تو، مي تو بو كوميم ما تقولش جامي في البلاد. اسكو راك تشوف المستقبل تاعك في الجزائر؟ باسكو الجزائر قراتك فهماتك دواتك كل شيء كاينه، يعني الحمد لله باللغه الانجليزيه ما شاء الله. راك تشوف الجزائر كي وين راهي واصله، راك تشوف الازمه اللي رانا فيها. انت كشاب جزائري اسكو راك تشوف المستقبل تاعك في الجزائر او في الخارج؟ هي يكون في الخارج سا صغير كوميم، تقدر باسكو تعيش بوكو ميو لا فاسيليتي دو في. ابخي بون دوك كل واحد بلي موان تاعك بيان سور، تكون عندك خدمه، باش لازم تكون عندك خدمه في الخارج سينو امبوسيبل. دونك تكون عندك خدمه وي جو دير في الخارج ان شاء الله سي سور، مي في بلادك سي بوسيبل ثاني، ما تقولش في الخارج ولا من نو، في بلادك سي بوسيبل ثاني، دونك سا ديبون. صحيح. با بخون ان اكزومبل مثال، بعض انت كي تخدم في البلاد شحال يعطوك شهريه ابوبخي لا موين؟ كيما انت اللي عندهم نيفو انجينيور في البلاد ابوبخي شحال؟ لي انجينيور في الجزائر سي اونتر دون دومين بيتروليي باغ اكزومبل سا ديبون، تكون سي ليكسبيريونس كي تكون جديد ولا سي اونتر 60,000 تكون جديده اي 120,000 5 ملايين و 12 مليون. اسكو واحد نقولوا عندك 12 مليون في الشهر، اسكو تقدر تشري دار باغ اكزومبل ان ابارتمون تزوج في البلاد؟ اسكو سي بوسيبل؟ صعيب، سورتو تعيش في لو نور، الشمال. وي الشمال سي ديفيسيل. باسكو انت يا وليد العاصمه اسكو تقدر تشري ابارتمون في العاصمه؟ تشري ما تشريش. جوز على الكريه. وهنا في الماريكان واحد اللي عنده شهريه طونك تخدم صافا، طونك تخدم باسكو هنا في الماريكان دور بيك تري فيت هكذا. قصرت انا مع دي زاميريكان
تقدر نهار هكذاك جوج بالنهار الغدوه من داك تبردي الخدمه تاعك تبردي كلش دارك طونوبيل كلش صعيبه مي وشنو تكون عندك خدمه صافا. Mais l'avantage تاع الامريكان سي كمان خدمتك سي فاسيل باه تلقى بيان سور فوالا وشنو يفوت فوالا بوكو موبيليتي تكون تخدم ما تخافش. باغ اكزومبل راك دير لا فورماسيون مليح في تكساس سي بيان سا واه في عند شاكيب خليل يوسف عند يوسف ما نسموش اسكو كاين بزاف جزائريين اللي راهم يكونوا روحهم كي سو فورم ايسي وي وي كاين سي سي دي بوات الجيريان كي اونفوا يبعثوا لي الجيريان. شحال كاينين دون الدومين بترولي؟ جو بو با ما تقدرش تعرف ما تقدرش تمد ان شيف مي خاطر باسكو على جويي شحال كاين سو واحد 20 فانتان هكذا هكذا هضرت معاهم شويه قصرت معاهم شويه شكون اللي نعرفهم كاين. اسكو كان بزاف راهم باغيين يقعدوا في البلاد من بعد لا فورماسيون تاعهم؟ وي 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 شحال لا مويان بورسونتاج؟ كوميم كاين 80 90%. وي جوستومون وي ماشي ما كاينش بزاف دوك سي فري دوك سي ديفيرون كاين اللي يخموا هذاك تاع يروح وما يوليش كاين اللي نو اي سا ديبون جو سي با بالك لي تلحق بالك ان سيغتان نيفو انتيليكتوال ولا جو سي با كومون ديراج تولي نو ما تخممش الحلقه بريوريتي تدي بالك كاين دي زوبورتينيتي دوكا سي فري نفهمهم هادو تاعنا يخموا الحلقه باسكو ما لقاش اوت شوز مي سو ريان دير تقدر تحرك هكذا. ها شوف انا نشوف ما نشوفش اللي زعما وصلوا نشوف اللي ما وصلوش هذاك يشوفي باش يخليك بلي ما تخمملاش كاع. صافي تخرج حاجه مليحه باه واحد يقعد 5 ans 6 ans 7 ans pour avoir une expérience. Bien sûr. Ah oui. Donc هذا effectivement كي دون هذا التخمام هذا وي بيان سور تاع باسكو سي سور هما شغل عندهم كمان من باز بزاف افونسي علينا سكيفي كي تدي كمان تريح كلكو زاني هنايا تدي سيت اكسبيريونس هذيك وتولي سي ان غرو بلوس. الحمد لله. اي بون كونتينيي لا كونفرساسيون يعطيك الصحه سي جلالي. السلام عليكم أزول فلاوان. Ça va chouïa? Ça va, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Eh ben, le plaisir est partagé, c'est Djilali. Vraiment plaisir. Et j'espère que vous passez des bons moments ici à Las Vegas. Très bien, bah, je viens de Boston, New York et je vais jusqu'à San Francisco, Inch'Allah. Ça se passe très bien, alhamdoulilah. Ça fait vraiment plaisir. Et je fais voyager les Algériens aussi. Ah oui, bien sûr, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'on peut voir des trucs, ton chemin, et vous nous apportez des trucs, vraiment, ça fait plaisir à voir, on apprend, et vraiment ça fait plaisir. Mais on va apprendre aussi de vous, parce que vous, ça fait déjà... Presque 10 ans, je crois. J'ai pas vu le temps, moi je vous le dis avec toute honnêteté, mais 10 ans, je peux vous dire, je me sens que j'ai 6 mois aux États-Unis. Par rapport à... Oui, ah oui, mais sincèrement, je pense que j'ai la 6 mois. 6 mois par rapport, on ne voit pas le temps et chaque jour on apprend. Chaque jour on apprend. Alors, comme on dit chez nous, vous n'êtes pas dégoûté d'être ici? Oui, non, parce qu'on apprend ici là que le savoir, il te donne... Tu as les possibilités de trouver du savoir et d'apprendre. Parce que la personne, en définitive, il ne change pas. Il apprend. C'est vrai. La nuit et le jour. Mais la personne ici aux États-Unis, on a pu pouvoir accéder à apprendre, à voir, à rencontrer des gens qui nous montrent le chemin. Comme vous, quand on vous voit sur Facebook, on voit par rapport à ce qui se passe au pays et que vous êtes, moi je pense, avec toute sincérité, c'est par rapport à ça que je suis là aujourd'hui. Hein. Là vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir et que je vous dis, les États-Unis, c'est un autre monde et j'espère qu'un jour que l'Algérie, il peut avoir comment dirais-je, la possibilité d'avoir certaines choses qu'on voit ici aux États-Unis, qu'on va partager avec nos jeunes Algériens. Et j'espère, même si que je vous parle avec une langue empruntée, et j'espère que vous me comprenez.
Et quoi? Qu'est-ce que vous voulez que... Parlez-nous un peu de vous. Par exemple, qu'est-ce que vous faites ici aux États-Unis? Là, je fais un peu website, like des web développeurs. J'apprends la programmation, tout ça, avec des amis, des jeunes Algériens. Et ça va. Dans quelle ville? À Las Vegas? Là, je suis à San Francisco, maintenant je suis en Californie. Et c'est pas trop difficile pour un Algérien de réussir aux États-Unis? مش حاجة صعيبة باه واحد جزائري ينجح هنا في أمريكا؟ Oui, mais quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quand quelqu'un a envie de s'en sortir, il peut. Mais pour vous dire que c'est facile, c'est pas si facile. Rien n'est facile. Mais quand on veut, on peut. Juste la personne, je me dis, il faut que ça va changer pour nous, en tant qu'Algériens, parce que je vous dis sincèrement, c'est pas si facile de trouver du travail par rapport à la langue. On est exposé à la langue anglaise, qu'on est colonialisé par les Français, qu'on parle la langue française. Alors, comment vous avez fait? Qui dit que comment vous avez fait? Oui, c'était difficile, vraiment. J'ai pu pouvoir aller dans des écoles, pouvoir apprendre et je vous dis sincèrement, c'est pas si facile. Parce que c'était payant, c'était gratuit, non, bon, il y a des écoles où tu peux aller gratuitement pour pouvoir apprendre. Et ça, je pense que c'est bien par rapport aux personnes, mais il faut avoir le temps pour y aller. Il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes tes bills. C'est pas les factures, donc c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais c'est faisable. Quand on veut, on peut. Même moi, je me dis, avec les 2 ans, 3 ans, on commence à apprendre. Vous savez, même ici aux États-Unis, la première fois, même des cartes crédit, on ne savait pas qu'est-ce que c'est une carte de crédit. Ah, c'est quoi une carte de crédit? Parce que les Algériens, je ne sais pas si le Canada oui, mais c'est que le truc, en Algérie, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de banque, il n'y a rien. Il ne nous apprend pas comment s'en sortir à l'étranger, comment être à la hauteur à l'étranger. Alors tout ça, et c'est que ça, tu commences à apprendre comment pouvoir gérer certaines choses, et ça c'est très difficile. Et je pense que nous personnellement, qu'on essaye de pouvoir ramener quelque chose pour nos jeunes Algériens, pouvoir transmettre le peu de savoir qu'on a pour eux. Et j'espère qu'ils vont être bénéficiés, et j'espère qu'on va apprendre, j'espère qu'on va s'en sortir pour eux. Parce que des fois quand on travaille, on se dit ah, on va faire ça en Algérie, on va vouloir faire quelque chose en Algérie pour pouvoir les jeunes Algériens avoir ce qu'ils veulent, pouvoir s'en sortir, pouvoir avoir des guides comme vous. Là, moi, je vous vois, vous êtes une personne qui a envie de pouvoir amener les jeunes Algériens dans le bon chemin, pas de pouvoir y aller flouka. Non, mais vraiment, parce que moi, quand je vois les jeunes à l'étranger, c'est pas si facile pour eux. Et je me dis à d'autres qui viennent différemment, en risquant leur vie, ça c'est vraiment touchant. Là, c'est vraiment touchant parce que je me dis, j'espère qu'on pourra pouvoir rapporter quelque chose de bien pour nos frères algériens. Et j'espère que je vois que vous êtes en train de travailler sur ça. On essaie, chacun à sa façon, chacun vraiment, dans son domaine. moi je vous dis, là, les jeunes que je rencontre ici aux États-Unis, comme Massi, j'espère que vous allez le rencontrer à San Francisco. C'est une personne qui travaille dur ici aux États-Unis. D'ailleurs, c'est lui qui m'a informé que vous êtes là, même si que je vous suis. Donc je donne rendez-vous aux Algériens de San Francisco le 4 août, Inch'Allah, à Berkeley, à 16h, au café algérien de Berkeley. Ça leur fera vraiment plaisir de pouvoir vous rencontrer. J'espère que vous allez pouvoir et j'espère que vous allez montrer des bonnes choses aux jeunes Algériens. Ils vont être contents. Meshi Targou, comme on dit, ils vont être contents et que c'est ce qu'on veut pour l'Algérie. L'Algérie meilleure. Et j'espère que ce qui se passe en Algérie va changer pour le bien. Et j'espère que... Alors, il y a Abdou qui a قلنا حاجه اللي تطلع المورال شويه. Le fait d'entendre que vous êtes en train de suivre Rachid Denekez, que je vous dis sincèrement que vous allez voir des trucs que vous allez aimer, des trucs que vous allez pouvoir
vous aider pour pouvoir s'en sortir dans la vie. J'espère que je vous راني نقولوا هذا بالامازيغيه ولا بالعربيه نورمال عادي ولا بالانجليزيه قالوا لك بالانجليزيه ولا كنظن non, c'est que j'espère qu'ils vont comprendre كيفاش يفهموا ولا يفهموا كاين بزاف يفهموا على بالي يفهموا. je sais qu'ils comprennent en kabyle, je sais qu'ils comprennent toutes les langues. يهضر على راحك. Bien, ça me fait plaisir. Les jeunes Algériens ils فهموا, on parle toutes langues. Ils sont très ouverts, ils n'ont pas de visa, c'est le problème. Le visa maintenant, ils ont un visa. Le visa qu'ils ont de voir le monde et pouvoir le voir, il y a les trucs, des réseaux, il y a l'informatique, ils peuvent travailler ailleurs avec le domaine informatique, ils peuvent faire le business avec le domaine informatique, ils peuvent pouvoir faire beaucoup de choses avec ça. Et je me dis, j'espère que des fois qu'on rencontre des Français, ils disent qu'ils veulent avoir comment dirais-je, l'alliance entre les États-Unis et la France. Je dis, s'ils n'ont pas l'alliance avec l'Algérie, comment ils veulent avoir l'alliance avec les États-Unis? C'est que je me dis, j'espère que même le consulat de France, il va pouvoir revoir ça pour les jeunes Algériens. Parce que moi, personnellement, en tant qu'Algérien que je vais aux États-Unis, je me dis, si je suis là aux États-Unis, je rapporte du bien pour les Algériens et je travaille et je ne suis pas un terroriste. Et non, il faut le dire. Non, il faut le dire parce que moi je ne vois pas d'autres pays ne voient différent parce qu'on est vraiment un peuple on peut faire beaucoup de choses et j'y crois à la nouvelle génération. Moi, j'y crois vraiment à la nouvelle génération et j'espère que ça va aboutir et j'espère de notre côté, j'espère qu'on va pouvoir ramener quelque chose de bien, pouvoir le moral avec la chose qu'ils veulent, Même le visa, moi je vous dis sincèrement, j'aurais voulu que tous les jeunes Algériens peuvent pouvoir sortir, voyager, voir la vie et j'espère que ça va venir et de notre côté on travaille sur ça et j'espère que ça va aboutir. Et vous Mr Rachid, j'espère que vous allez arriver à votre objectif pour ramener. Moi je vois, il y a beaucoup de jeunes Algériens qui vous suivent. J'espère que avec vos bonnes intentions, je sais que vous allez aboutir ce que vous voulez et j'espère que ça va venir. La vie à l'étranger, moi je me dis toujours mon beau pays et je me dis toujours j'aurais voulu être en Algérie. Alors est-ce que vous avez envie de retourner en Algérie Inch'Allah pour vous installer? Est-ce qu'avec Paris ترجع البلاد Inch'Allah? Oui, bien sûr, chaque Algérien voudrait moi personnellement j'ai vraiment envie de repartir en Algérie, j'ai vraiment envie de m'installer en Algérie et je suis toujours en Algérie et chaque fois l'Algérie m'appelle, je suis toujours là en Algérie. Est-ce que c'est facile de s'installer en Algérie? Est-ce que حاجة سهلة ولا صعيبة واحد جزائري اللي عاش في الخارج كيما انت في الامريكان باه يرجع ويبني المستقبل تاعو في البلاد؟ Moi je sais parce que c'est à apprendre. Aller à l'étranger pour moi c'est apprendre. Là je suis aux États-Unis, j'apprends, je vois des business, des commerces, comment ils le gèrent, comment ils le font. On n'a pas tout ça en Algérie. Tout à l'heure vous m'avez parlé de commerce électronique. Oui, il y a tout ça qui peut. En Algérie, vous savez c'est quoi le problème du commerce électronique? Oui. C'est qu'il n'y a pas de carte Visa. Non, mais il y a d'autres moyens, Mr. Rachid. Il y a d'autres moyens, il y a toujours, chaque problème a une solution. Mais certaines personnes, ils ne veulent pas la solution. Parce que quand ils me disent d'y aller en étranger, moi je peux pas. Moi je pars à San Francisco. D'ailleurs, vous allez rencontrer des amis. C'est $50 le vol, c'est 1h30. C'est la même chose de partir de l'Algérie en France, c'est 1h30. Si tu prends ton café en Algérie, tu vas le finir en France. Donc, et ça coûte $50. $50, là, d'y aller. Donc ça fait, oui, mais d'y aller des États-Unis, là, ton billet de partir de Las Vegas to San Francisco, c'est 1h30. Oui. Tu achètes ton billet pour $50. Alors moi, si j'habite en Algérie où on n'a pas de problème de visa, je peux pouvoir y aller en France, je peux pouvoir faire mon business online, mon business électronique, comme ils disent au bled. Je peux le faire en France et je peux rentrer à la maison le soir.
c'est ce qu'ils font. Là, je vois des personnes qui voyagent tout le temps. À 2 heures de vol, 3 heures de vol, je me dis, l'Algérie, la France, c'est 1 heure et demie de vol. Donc normalement, le billet, au lieu de 800 €, il va diminuer à 50 $, Inch'Allah. Oui, normalement, là, qu'au Maroc, tu achètes ton billet, ça c'est voulu, parce que c'est voulu, là, c'est des trucs là. Pourquoi c'est voulu, Alech? Non, moi, si je vous dis pourquoi c'est voulu, parce qu'il y a des personnes qui veulent travailler, des jeunes Algériens qui veulent travailler. Ils peuvent faire des compagnies en Algérie. S'ils font des compagnies, s'il y a différentes compagnies, tu peux acheter ton billet pour 50 $. Et je passe un très bonjour de ma part pour l'île de l'Azur. C'est une personne qui a fait une compagnie en Algérie. Je sais que c'est pas si facile. Et moi, personnellement, je me dis, tant qu'il y a des personnes qui font des choses en Algérie, je me dis que ça va changer. Ça va pouvoir changer. Là, c'est voulu et que c'est par rapport à ça. S'il y a d'autres. Air Algérie, je sais pas pourquoi ils achètent un billet pour 800 $. J'achète un billet pour 50 $ d'y aller d'un state, d'un other state. Et que l'Algérie, la France, que pour 800 €, là c'est voulu et tout ça, pour que ça va changer, il faut des personnes comme vous. Et comme vous aussi. Eh bien, on va poser la question à Stéphane, justement. Alors, il y a Texaha. Donc, par exemple, tu es donc في الصحراء. كيف تدير باغ اكزومبل باش تشري البي من بعض حاسب بن سعود للالجي؟ بون سي لا كومباني اللي تخدم عندها لي الكور. مي سي شير كمان لي بي. سي واحد كيسكت كان كيابيت على حسب بن سعود. وي باش يطلع لالجي سي دون 6000 7000 دينار. كمان. وي. كان كي ان سالير موين باغ اكزومبل خدام. سي ان بودجي عنده جهه غاليه. باغ اكزومبل واحد يبغي يداوي يروحوا باغ اكزومبل يسكن في الورقله ولا في تمارات. وي دوك من بعد يسون اوبليجي يديو يروحوا بالكار ولا باروت ولا يضربوا 15 وي هكذا 15 با كاين دي ريجيون فريمون بوكو بلوز الواني اليزي ولا سي 19 هكذاك دو روت وهم يكونوا جوستومون كيما قلت يداويو دونك يكونوا دون ان ايتا voilà, moyen. Il n'y a pas d'hôpitaux avec toutes les spécialités dans exactement. le Donc, ils sont obligés de aller le nord. Donc, c'est des dépenses où des fois ils battent. وكان نعرف انا دي جون هذاك وين راحوا سور بلاص قالوا لهم مازال سكي في زادوا باتوا بليزيور نوي باش لحق دالتهم سي دي ديبونس زياده. دونك الجزائريين اللي يسكنوا في الصحراء راهم محظورين بارابور او ترونسبور. Ben oui. Le réseau routier. Eh bon, le réseau routier déjà lui-même, Sahara, c'est pas évident. Les routes, l'état تاعهم moyen. Ils ont fait des efforts. Oui, parce que grâce justement les compagnies pétrolières, parce que donc ils ont besoin. Pour les multinationales. Effectivement. Et les hôpitaux, c'est un problème général. C'est le sud. Donc beaucoup plus sud. Donc déjà le nord on a ce qui fait imaginer plus sud. شفت la différence entre les autoroutes et les routes. Oui. Déjà c'est des multivoies كبار. C'est 5 voies, 6 voies كبار. Oui, donc. Et pourtant, ils ne sont pas forts au niveau public. Oui, que les moyens de transport, ça dépend. Qui m'a fait. Anna, par exemple, j'ai vu, comparé, qu'il y a des États, je suis à Naxen, qui m'a Texas. D'ailleurs, le moyen de transport, Naxen, بزاف في Texas. Parce que لازم تكون عندك طوموبيل تما باش تديبلاصي. Mais كان في لا كاليفورنيا في لوس أنجلوس مثلا سي ترونسبور هايل يديك كاع يكوفري كاع LA كاع الكاونتي تاع LA كاع يكوفري. Vraiment, c'est-à-dire que soit bus, métro, ça va. Mais كاين قلت لك des states شوية. هنا في الجزائر ça commence, mais toujours le problème c'est le nord. Concentration تاع voilà le الشمال هو اللي la priorité. Donc صحاب sud. Oui, exactement. أنا نخرج بوسط ما نشوف les conditions sud. Déjà conditions naturelles déjà تعرف على بالك. C'est pas facile. رانا هنا في لاس فيغاس، رانا في الصحراء. صحراء وسخانة. أنا خرجت اليوم مشيت. سخانة. كيف بن سعود ولا علي صالح؟ كيف. اليوم وقيلا 42 دغري. وكذا في الصحراء احنا في الملكات قلبوها جنة. والله صح باسكو كي جيت انا جيت باغ بوس جوستومون دونك شفت الصحراء ديزير دو ساعات ديزير مويار هذا الصحراء كيف اكزاكتومون كيما لو سود تاعنا بعد ا مومون دوني تبدل ديكور كاع وتشوف لي بيلدينغ
اما نشوفوا الديكور كي داير داروا جدنا هنايا في الصحراء وي وكيما عين صالح ولا حسين مسعود ما قلبوهاش كيما لاس فيغاس بورتون كان دار عن ثاني في الصحراء. اي وي مي لارجون اللي جينيري في الصحراء ماهوش يقعد في الصحراء. Moi je pense moulin. ماشي قعده. Moi je pense moulin. Ouais. Moi je pense تسمى البلاد باش تبنى يبناها مولاها، شغل ما يجيش واحد شغل يبني لك دارك ولا يفيكسي لك دارك. Moi je pense chaque personne, chaque pays se construit par son peuple, pas pour d'autres personnes, parce que vous m'avez posé la question. Où est installé في البلاد. Bien sûr si on construit notre pays. Mais des personnes, moi je me dis, pourquoi la cause qu'on est là? Parce qu'ils ne laissent pas les jeunes de construire leur pays. D'ailleurs, on voit des routes, 5 voies, mais ils ne sont pas finis. Comment ils ne sont pas finis? Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Alors c'est suicidaire, ils tuent des jeunes. Et quand je dis tue des jeunes, moi je me dis pas si le manque de savoir, moi personnellement j'ai eu la chance, peut-être la chance d'être aux États-Unis, de voir le fait de parler avec vous, et je me dis il y a ça, et que j'espère les gens qui sont responsables de ça, ils vont revoir, ils vont faire en sorte de fixer la chose. C'est pas de dire qu'il n'y a rien en Algérie, il y a beaucoup de choses qui, s'ils veulent se construire, s'ils veulent la construire, si on veut la construire, ça va être comme les États-Unis. Je vous dis sincèrement, là aux États-Unis, chaque année il y a de nouveau, chaque année il y a du changement parce qu'ils veulent le changement. Et people, les gens, le Rachid qui change la chose, le Chab qui bedel. C'est pas parce que le gouvernement, parce que quand on parle du vieux gouvernement, un président dans une chaise, moi je vous dis sincèrement, je suis vraiment, il me fait de la peine. Parce que si c'était mon père qui est malade, je vais le prendre dans à avoir du repos, pas avoir une pression. Et je me dis, pour me dire il n'y a pas des hommes, moi je vous vois que vous vous présentez. Il y a plein d'hommes et de femmes pour être président. Je vois qu'ils ne vont même pas, et tout ça on le voit, et ça la main comment on dit, ça on voit tout maintenant, on voit tout, et j'espère que les jeunes, la nouvelle génération, ils peuvent, parce que nous, en tant que jeunes, je me souviens un certain député en Algérie, il disait à 45 ans, il lui dit Mazel ou Srer. Là, c'est des jeunes de 21 ans qui font une compagnie like Salesforce, 21 ans, 23 ans, c'est des big personnes qui ont ramené le changement pour le monde. Pour le monde, je dis bien. Pas pour juste leur pays. J'espère que la nouvelle génération va pouvoir donner quelque chose de bien pour leur pays. Et ceux qui bloquent la chose, il y a comment dirais-je, chaque problème a une solution. On a un problème, on a un très grand problème en Algérie et j'espère qu'il va pouvoir se résoudre. Touma, ceux qui travaillent, j'espère qu'on va pouvoir, Allah et Dieu, pour pouvoir faire en sorte de changer la chose. Et ça va changer, moi j'y crois. Moi je vous dis sincèrement, j'y crois. J'y crois que l'Algérie, ça va devenir la Californie d'Afrique. Inch'Allah. Dernière question, واحد قال لك قلنا بالانجليزيه كي درت ما جيت هنا للامريكان en anglais, please. In English, please. Comment je suis venu aux États-Unis? Comment tu dis? Est-ce que tu حركت مع الفلوكة بلا لوتري؟ Non, c'était avec la loterie, c'était. احكي لنا بالانجليزيه قال لك. Je sais pas pourquoi il a envie que. Il y a beaucoup d'Algériens en anglais pour l'anglais. Oui. Comme vous voulez, comme vous voulez. Moi, comme je suis venu aux États-Unis, je suis venu par loterie. Je me suis marié avec une Kabyle. Mais d'abord par loterie. Ouais, oui, avec la loterie, usage de loterie. Voilà. Et j'ai toujours voulu, pour vous faire savoir, toujours voulu rester en Algérie. C'était jamais mon objectif de venir aux États-Unis. Et je voulais voir les États-Unis. Je voulais vraiment voir les États-Unis. Je voulais voir qu'est-ce que c'est les États-Unis. Et j'ai pu pouvoir, je me suis marié avec une Kabyle, je suis venu aux États-Unis. Et le truc, mon cœur il est toujours en Algérie. Je me dis toujours, j'aurais dû rester. Je me dis peut-être la destinée des choses m'a ramené aux États-Unis pour une raison, de voir
d'apporter. Et je me dis, j'espère qu'on je pourrais rapporter quelque chose pour l'Algérie, mais je vous dis sincèrement, j'ai toujours voulu rester en Algérie. J'ai jamais voulu rester, et que mes 10 ans aux États-Unis, c'est que like 6 months, like 6 mois. Avec 6 mois, j'ai jamais senti que j'ai 10 ans aux États-Unis. Je sens toujours, I have like 6 months. And you know, I wish if I do stay in Algeria, because I didn't want to come to America. Like I say, like I want to visit, I want to see, but I want my country gonna change. I want the best thing for my people, for all Algerian people. And you know, to say how I do come to America, like with the lottery, like I do married with an Algerian girl, like I say, like we think like we find the heaven, like we go to America. She thought like about that, but it's different, you know, it's different. I come here, I divorce, I see the... No, but to be honest with you, you know, like it's not like it's easy. Like some people, I say for him, you know, to come to America, like you have like your family, you married this, but it's completely different. It's another country. It's not easy, and we don't have like luggage to do with in America. Believe me, it's not easy. And for me, it's not easy. And like to say to you, like c'était une occasion, comment dire, Mektoub, voilà, Mektoub, c'était le Mektoub. C'est pas, je voulais venir voir, visiter, mais j'ai jamais voulu venir rester. J'ai toujours eu mon cœur auprès de mes frères, et le fait que j'ai laissé mes frères, je me dis, comment ils vivent, comment ils voient les choses, comment est-ce qu'ils ne méritent pas d'avoir ça? Pourquoi ils ne méritent pas d'avoir ça? Pourquoi des fois je parle avec mon frère, il me dit que tu as changé. Mais on ne change pas, on apprend. Moi je me dis toujours, la personne, qu'est-ce qui change? La nuit et le jour. Là, il peut changer, mais la personne, il apprend, on peut apprendre. Ça, je crois, on peut apprendre, on apprend. Et je vous dis sincèrement, j'espère que l'Algérie, ça va devenir les États-Unis. On n'a pas besoin d'y aller. On est, Inch'Allah, si vous permettez. Est-ce qu'il y a le rêve américain, American Dream? Il n'y a plus le rêve américain. Est-ce qu'il peut y avoir un rêve algérien? Moi, je vais vous dire, vous posez la question, oui. Pour moi, je vous réponds avec toute honnêteté. Le rêve américain, ça n'existe plus. Ça, c'est que moi, je suis avec les Américains. Là, que je rencontre les Américains, 10 ans. Le rêve américain, ça n'existe plus. Le rêve, moi, je vais vous dire pourquoi. Là, le rêve algérien, ça existe. Alors, c'est quoi? Le rêve algérien, tu peux avoir ta place dans ton pays, tu peux avoir ta maison dans ton pays, tu peux avoir... Non, mais je vous laisse... Si tu ne peux pas l'avoir chez soi, tu ne peux pas l'avoir dans une autre maison, dans un... Ça, c'est pas si facile ici aux États-Unis. Vous croyez que c'est facile ici aux États-Unis? C'est facile. Non, mais c'est facile. Moi, j'ai vu des voitures à 900 $, 1000 $. Oui, Mr. Rachid, non, c'est pas la voiture, la vie. La vie, moi, comment je vois. Parce que c'est pas la voiture ou le truc, ça, c'est un truc matériel. Et c'est que le truc là, qu'est-ce qu'ils ont ici? Ils ont le savoir-vivre. Le savoir-vivre, on l'apprend. Là, qu'en Algérie, là, je vois les jeunes sur Instagram, sur Facebook, ils changent, ils nettoient leur ville, ils font en sorte de nettoyer leur village, de faire en sorte de faire art, ils font de la peinture dans des écoles, de montrer aux jeunes ça. Moi, ça, c'est le changement et c'est ce que je vois. Et je ne sais pas si... mais c'est bien, vous êtes optimiste. Non, mais moi je me dis, qu'est-ce qu'il y a ici? Ce n'est pas les buildings, parce que les bâtiments, on peut construire des bâtiments. لا كي نهضر لك على الامريكان الجيريان دريم يعني اسكو واحد يقدر يبني المستقبل تاعو في البلاد. Oui. Et dans tous les domaines, يتزوج يدير دار. Moi je vais vous dire, Mr. Rachid, moi je vais vous dire, les gens... اللي قري ولادو. Moi en Algérie, j'ai travaillé dans la rue. J'ai travaillé des tablettes d'Okhan, j'ai fait tout ça, j'ai travaillé à l'espoir de ça va changer pour moi. Est-ce que ça a changé? Oui, ça a changé. Si vous voulez. C'est Feubled, oui, ça a changé pour moi. Ça a changé. Parce que j'avais une tablette d'Okhan où il était un Hanout, ça a changé. Machallah, هذه حاجة مليحة. Et oui, ça a changé. Ça a changé, mais quand on veut que ça change,
Parce que l'Algérie, pour que ça va changer, il faut ces jeunes Algériens, ils veulent vouloir le changement. Pour pouvoir changer, moi je pense c'est les jeunes s'ils veulent le changement, s'ils veulent vouloir. Merci, merci Djilali. Je t'en prie. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir aussi et moi aussi, et nous aussi. De te rencontrer. Voilà, de toute façon, on va se voir à San Francisco, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Voilà, on va finir ma Sifer. Alors Sifer, la même question. Est-ce que Inch'Allah يكون Algerian Dream؟ لازم يكون ماشي اسكو لازم يكون ودوك سي الدروا تاع كل واحد باش يحقق واش هو حاب باسكو كلشي هو في يديه هو يزيد هو نزيدو كاع كيف توس ايكو دوكا انت واش دير بحياتك داك حاب توصل لحاجه حطها اوبجيكتيف في راسك خمم باللي ديرها في راسك توصل لها دوك سي فريك مكتوب هو كلشي مكتوب مي كيفاش توصل لها ما تقدرش تعرف مي غارديها اوبجيكتيف حطها ان بوان هكذا قاعد تشوف فيه كل صباح كي تنوض هذاك هو الاوبجيكتيف تاعك توصل له دوكا انت خطط كيفاش توصل له ابري بون كاين توجور دي امبريفو تو مي ديرها في راسك باذن الله توصل له هذاك لو بوان الاوبجيكتيف اللي حاب سي صا هذا هو الدريم تاعك الالجيريان دريم سي كل واحد دريم تاعو ويوصل له ما يقولش نو صح هذاك ما نكذبش عليك انا تانيك جاي تاع في الجزائر نو ما نقدرش باسكو كي تخرج وتشوف ايور تدي علاش ما عندناش هكذا نقدر سي كوا نمشي 10 مينوت ابيي نلحق لا نوندغوا كيما هكذا ولا وتريح تو باس بون مومون سهله تقولي مي نو ما تشوفش هكذا ما لي زاكوتي هادو ما تشوفهمش تقدر عندك ان اوبجيكتيف وشنو هو تاعك تسقسي روحك كالي طون اوبجيكتيف واش راك حاب لو بوان راك حاب توصل له راك عباك واش راك حاب دير لو بوان راك حاب توصل له ديرو هاوليك خطط كيفاش لي موين بور ايفي البوان هذاك و سي بون روح اون افون ما تشوفش هذاك الجزائر ولا هكذا لوبجيكتيف غارديها ليسبري وخلاص هذيك بارك الله فيك يعطيك الصحة سيفر Même ici aux États-Unis, si tu n'as pas l'objectif, le target, c'est pas une vie. Moi, je vous dis, s'il n'y a pas d'objectif dans la vie, c'est pas une vie. Moi, je vous dis, là, chaque jeune Algérien qui vient, je leur dis, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif? Il me dit, parce que moi, personnellement, mon expérience en Algérie, mon objectif, c'est de partir, c'est de sortir. Même pas savoir où y aller, juste partir. Voilà. Et ça nous tue. Ça nous tue. Là, que l'objectif, il faut avoir un objectif dans la vie. Il faut pouvoir, et quand tu as ton objectif, de venir aux États-Unis, voir, faire, même c'est ton objectif. Et ça, moi, je pense. Merci beaucoup, Yatek Saha. T'admires, hein? Voilà, donc c'était un petit échange, voilà, حوار بين الجزائريين هنا في الامريكان. Après, on parlera des moyens. Voilà, et je vais vous laisser finir. Voilà, on تلاقاو la prochaine fois, Inch'Allah, اللي كتبها ربي demain في لوس أنجلوس. Donc لو كان الجزائريين في لوس أنجلوس بالك تلاقاو مع سي فارس ولا سي جيلالي en tout cas San Francisco le 4 Inch'Allah في Berkeley. Voilà, et dernier salam, je vous écoute, Sidi Djilali. Moi j'aimerais bien passer un très grand bonjour, les gens à Tzaïr, tous les Algériens, et j'espère que ça va ramener que du bonheur, et je crois le djirim algérien. Ce n'est plus le djirim américain. American djirim, it's Algerian djirim. For real. Non, mais for real. C'est bon, merci beaucoup, Yatek Saha. Merci Fares. Un petit message لكاع les Algériens نقول لهم croyez en vous, امنوا صديق ديروا في خطكم اوبجيكتيف توصلوا له باذن الله. و جو سالو لا فامي مهدي كاع لا فامي نريمان فوالا كوكو ايوه تهلاو في روحكم وليدكم سعيده اي مونريال اكتوبر ان شاء الله. فوالا السلام عليكم سي مختار صاحبي في الامان.